को यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस पवित्र आराधना में आप सबको स्वागत करते हैं। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। आज बेंगलुरु से हमारे बीच में पास्टर उलरिच भैया हैं और हम उनको समय देंगे और स्वागत करेंगे। है ना? Praise the Lord, brother. Chat ಮಾಡೋಣ. Okay. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನೀವು ನಡೆಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभिनंदन करता हूं. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ದಾವೀದನ 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. आज हम लोग दाऊद के 27वां अध्याय को भजन संहिता को ध्यान करेंगे. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. मैंने इस भजन संहिता को 4 विभाजन करके 4 विषयों को आपसे बांटना चाहता हूं. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಾವೀದನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಒಳಗೇನೆ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. तो भजन संहिता देखिएगा, बाकी भजन संहिता के जैसे उसके जीवन में, उसके हृदय में कई सारे बातें होगा, तो वो सारे चीज को याद करते हुए अभी यहाँ पर एक गीत के जैसे वो लिखते हैं. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಹಾಡು ತರನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. तो केवल गीत नहीं है, एक प्रार्थना को ही गीत के जैसे भी, गीत के जैसे यहाँ पर लिखे हैं. ಸೊ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಹಾಡು ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಇದೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. यहाँ पर गीत भी है और प्रार्थना भी है. ಸರಿ, ಸೊ ಮೊದಲು 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ನೋಡ್ತೀವಿ. तो सबसे पहला 3 वचनों में हम कुछ बातों का भी ध्यान करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾರಾ ಮೊದಲು 3 ವಚನ? देखिएगा, मैं पढ़ता हूं उसको, पहला 3 पद को. यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसी से डरूं. यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं. जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे काट डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की बात वे ही ठोकर खा गिर पड़े. हाँ, चाहे सोना भी मेरे विरुद्ध, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टन जाए, उस दशा में भी हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹೃದಯ. तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला एक हृदय के बारे में ध्यान कर सकते हैं. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಭಯ ತರೋ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಉಂಟು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡದೇ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಪಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ. तो देखिएगा, कुछ ऐसा बातें होता है हमारे जीवन में, केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि वो सारे मनुष्यों के जीवन में कुछ काम ऐसा रहेगा, उसको लेकर कई सारे लोग हृदय में भयभीत हो जाते हैं. ಮೊನ್ನೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ನಟಿ, ಅವಳು ಬಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಭಾರತ ಫುಲ್. ಅವ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मैंने पिछले दिन में एक अंग्रेजी खबर का पेपर पढ़ रहा था, तो उस वक्त में एक भारत देश के सबसे बड़ा एक अभिनेता थी,
और उसके बारे में बहुत ही एक अच्छे बात को लिखी गई थी। ಸೊ ಆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. तो उनको बहुत सारे लोग इंटरव्यू लिया गया, वहां पर कई सारे सवाल पूछा गया और उस सारे सवाल के लिए जवाब दिए, लेकिन वहां पर बीच में एक ऐसा सवाल था कि उसने कहा कि मुझे कई बार मेरे हृदय में बहुत भय छा जाता है, तो उस वक्त में मैं क्या करता हूँ कि कल का लेकर भविष्य और आने वाला क्या होगा, इस प्रकार से भविष्य को लेकर मुझे भय आता है, तो उस वक्त में मेरा माँ के पास जाकर ये सारे डर को मैं बांट लेती हूँ। ನೋಡಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಭಯ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಭಯ ಉಂಟು. तो शायद हमारे मन में ऐसे प्रकार का सोच आता होगा कि वो लोग बहुत अमीर लोग हैं और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उनके हृदय में भी भय आता है। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭಯ ಇದೆ, ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ರು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. देखिएगा, एक मसीह होने के हमारे जीवन में ये एक बात ऐसे है कि हमें कोई प्रकार की दिक्कतें, परेशानी है, या कोई भी लोग हमें सताते हैं या पीटने के लिए कोशिश करते हैं, कोई प्रकार का डर रहता है, लेकिन हमारा जो हिम्मत वो है परमेश्वर। हम ये सोचते हैं कि हमारा साथ परमेश्वर है, हमारा दृढ़गढ़ है, हमारा वो हमारा ज्योति है, सारा सब कुछ हमें हिम्मत देने वाला है। इस प्रकार से परमेश्वर पर हमारा ज्यादा भरोसा आता है। ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಯ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो इसलिए हमारे जीवन में हम किसी बात के लिए डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वो लड़ाई करते हैं। ಒಂದು ಸೇನೆ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ, ಯೋನತನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಗಡ ಇರೋ ಒಂದು ಸೇವಕನು ಮಾತ್ರ, ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಇಬ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, 1000 ಜನ ಇಟ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎದುರುಗಳನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो देखिएगा, एक बार ऐसे होता है, सेना के बीच में सामने बहुत बड़ा सेना रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरफ केवल 2 लोग थे, उसका नाम योनातान और उसका सेवक। ये लोग उनके साथ लड़ने के लिए किसी प्रकार से हिम्मत डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो 1 लोगों से भी जिताएगा और 1000 लोगों से भी जिता सकता है करके वो लोग इस प्रकार के विश्वास रखे थे। ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಹೃದಯ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಭಯ ಬಂದಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. तो जब हम डर जाते हैं, एक बार बैठ के सोचें कि हम किस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसको हम एक बार सोचेंगे बैठ के। ಸೊ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬಂದಾಗ, ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀರಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾತು. तो अनेक बार जब ऐसे प्रकार का सोच विचार आता है, तो हम ये सोचेंगे, परमेश्वर आप देखने वाले हो और आप हमें चलाते हैं, इस प्रकार का एक विश्वास हमारे हृदय में जगाना चाहिए। ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಅದೇನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ 4ನೇ ವಚನದಿಂದ 6ನೇ ವಚನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. तो यहाँ पर एक और दूसरी बात यह है कि जीवन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, और एक ही चीज है, वो एक वरदान को दाऊद ने यहाँ पर मांगते हैं। उसको भजन संहिता का 27 से लेकर 4 पद से लेकर 6 पद तक हम ध्यान कर सकते हैं। ಸೊ ಈ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ವರ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದೋಣ. 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 4 पद में वो एक वरदान क्या है दाऊद ने मांगा, उसको हम देखेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं।
जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಆಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. तो देखिएगा यहाँ पर दाऊद का इच्छा क्या थी, वो एक ही था, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವ್ರೆ ನಾನ್ ವರ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ವರ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. केवल यहाँ पर उस वरदान को केवल मांगना नहीं है, बल्कि उसको खोज रहा है वो। ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬಂದು ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು, ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವೆಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದ ದೇವ್ರು, ದೇವ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. तो देखिएगा हम दाऊद ने जिस प्रकार से ये सोचता था कि परमेश्वर में आपके सम्मुख में बैठना है, आपके सम्मुख में बैठना है, अभी तक आपने मुझे चलाया है और आगे भी मुझे चलाएगा, इस प्रकार का सोच लेकर हम भी परमेश्वर के सामने बैठने की आदत बनाना चाहिए। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 5वें पद में इस प्रकार से जिक्र किया गया है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ನೋಡಿ, ದೇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಲಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡ್ತಾರಂತೆ. ದೇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ. देखिए यहाँ पर ये बताता है दाऊद ने, परमेश्वर ने हमें अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने गुप्त स्थान में क्या करेगा, वो छिपा लेगा हमें। इसलिए परमेश्वर के भवन में हमेशा हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखते हैं। ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ದಿನ ನಾವು ಬಂದು ದೇವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದೇವ? ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ? तो हमारा सुरक्षा कहाँ पर है? या परमेश्वर के भवन में आकर हम लोग वहां पर निवास कर रहे हैं? ಸೊ ದೇವರು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವೋ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವೋ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವೋ, ಅದೇ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. तो देखिएगा आज के दिनों में हमारे अगल बगल में कोई प्रकार के कलीसिया ना हो, लेकिन परमेश्वर वचन बताता है कि हम खुद कलीसिया है। जिस जगह में हम लोग बैठकर वचन को ध्यान करते हैं, जहां पर हम प्रार्थना करते हैं, वही जगह जो है परमेश्वर का एक भवन बन जाता है। ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. तो हमें हमारे जीवन में हर रोज कई सारा काम रहेगा, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, उधर इधर बहुत सारे बातें रहते हैं, लेकिन उन सब बातों से बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के सम्मुख में बैठना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के जीवन में। ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂದು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ತರ ನಾವು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಒಂದು ಜೀವನ. तो हमारे जीवन में यही एक सोच रखना चाहिए कि यही एक चीज है परमेश्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, और ये वरदान एक ही बहुत ही जरूरत है। इसलिए दाऊद के जैसे मैं भी तुम्हारे सम्मुख में आप बैठता हूँ, मैं भी आपके सम्मुख में आके प्रार्थना करता हूँ, मैं भी आपके सम्मुख में समय बिताता हूँ करके हमें एक निर्णय लेना चाहिए। ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾರಂತೆ. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಎತ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. तो देखिएगा जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं तो हमारे हर कामों को वो संभालेंगे, वो देखभाल करेंगे। इसलिए दाऊद यहाँ पर बोलते हैं कि 6वां पद में, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, यानी कि परमेश्वर हमें ऊंचा करते हैं। इसलिए एक ही चीज हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे और उसकी उपासना करें, और बाकी सब हमारा जो है वो परमेश्वर संभालेंगे। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಲೂಕನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. ಮರಿಯಳು ಮಾರ್ತಳು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ.
ಆ ಮಾರ್ತಳು ಬಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮರಿಯಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾಳೆ. तो आप सब लोग जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार के 10वां अध्याय में वहां पर मार्था और मरिया दो नाम का एक स्त्री लोग है, और मार्था जो है रसोई घर में जाकर बहुत सारे कामों में व्यस्त रहती है, ये करना है वो करना है बोल के, लेकिन उसका बहन जो मरियम है वो मरिया परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर यीशु मसीह की उन बातों को सुन रहे थे. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. आप खुद सोचिएगा, अगर मैं आपको फोन करूंगा, अगर आपको मैं पूछूंगा कि आपके जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, तो आप क्या जवाब दे सकते होंगे? ಸೊ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರೋಣ, ದೇವರದ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರೋಣ. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. तो परमेश्वर की प्रसन्नता से और उसकी आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, परमेश्वर सब कुछ देख लेंगे हमारे जीवन में. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಬಂದು 7ನೇ ವಚನದಿಂದ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. तो तीसरा जो है, हम 7वां पद से लेकर 12वां पद तक एक प्रार्थना के विषय में हम देख सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे एक प्रार्थना करता है, परमेश्वर आप मेरे चेहरे को देखो, मैं आपके सम्मुख में इंतजार करता हूँ करके बोलता है. ಅವ್ರು 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ದೇವರು ನನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो 10वां पद में ये बताया गया है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा तू मुझे संभालेगा. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು 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 ಭರವಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು तो एक भरोसा से ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरे आवाज को सुन लो. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಬಂದು 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ಬಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅವನ್ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಂತೆ. तो देखिएगा, बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं. लूका रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय का 11वां पद में आप जाके पढ़िएगा, वहां पर एक फरीसी है, वो खुद अपने आप को प्रार्थना कर रहा है. परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहे नहीं सुन रहे वो नहीं ध्यान कर रहा है, बल्कि वो अपने आप को खुद प्रार्थना कर रहा है वहां पर. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಪಾಪಿಯಾಗಿರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने चला गया और ये कहा, परमेश्वर मैं एक पापी हूं, आप मेरे प्रार्थना को जरूर सुनना पड़े, क्योंकि आप मेरे प्रार्थना को सुनकर मुझे आप ही मदद कर सकते हैं मेरे पापों से छुड़ाने के लिए. इस ढंग से उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनाई दिया परमेश्वर को. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो इसलिए दाऊद भी यहाँ पर परमेश्वर को देखकर बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को दुआओं को सुन लो. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ನನಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. और दाऊद ने उस प्रार्थना में ये बोलता है कि परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे आप बताओ कैसे रहना चाहिए बोल के. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್, ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವ್ರು ಏನೇನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಮಯ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಮಯ. तो इसलिए प्रार्थना का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में. ಸೊ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇವ್ರು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो देखिएगा, प्रार्थना में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी योजना है परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
तो मेरा भी जीवन में बहुत सारे काम का विषय रहता है, लेकिन वो सारे काम को लेकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हम जब मांगते हैं, वो परमेश्वर जरूर देने वाले हैं। ಸೊ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದಾಗ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ದೇವರು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ತಂದೆ ಬಂದು ಮಗುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ತರ ದೇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. तो इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में जब हम लोग इंतजार होकर हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें एक रास्ता दिखाते हैं। और उतना ही नहीं, हमें एक बाप ने अपने बेटा को किस ढंग से हर चीजों को सिखाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारे बातों को सिखाने के तैयार रहते हैं। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ನೀವು ಬಂದು ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು, ದೇವರ ಶಬ್ದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇರೋ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಫೋನ್ ಗೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಡಿ, ट्राई माड़ी ಇವತ್ತಿಂದ. तो देखिएगा, इस आराधना में बहुत सारे जवान लोग इकट्ठे हैं। मैं आप लोगों को डांटना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को फर्किएगा कि परमेश्वर के साथ आप कितना समय बिताए होंगे। आज से लेकर इतना दिन क्या हुआ छोड़ दीजिए, आज से लेकर आप मोबाइल छोड़ दीजिएगा और परमेश्वर के सम्मुख में कम से कम एक आधा घंटा बैठिए और उसके सम्मुख में उपस्थित हो जाइएगा, कि वो आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरत की बात है। ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಟು, ನೀವು ದೇವ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. तो आज आप एक काम कीजिएगा, आप मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, केवल आपके साथ बाइबल रहे और एक पेंसिल रहे, और इसको लेके आप जाइए और वहां पर बाइबल खोल के पढ़िए, और जो वचन आपसे बात करता है उस वचन को लेकर आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे सामर्थ्य दो, शक्ति दे दो करके। परमेश्वर उस ढंग से, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास जैसे हम सारा बात को खोल के बताते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के पास आप खोल के बताइएगा। ಸೊ ದಾವಿದನ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದು ದಾವಿದನ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. परमेश्वर ने उन दाऊद के लिए युद्ध किए, आज भी वही परमेश्वर आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ಸೊ ನೀವೇನು ಬೇಡದಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ ಮಾತ್ರ, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು. तो आपको कोई प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही वरदान मांगना चाहिए, परमेश्वर में आपके प्रसन्नता में समय बिताना चाहिए। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 13-14 ವಚನ ಓದೋಣ. बात बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे. ನೋಡಿ, ದೇವರ ನಮ್ಮ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर पे अब दृढ़ हो जाओ और परमेश्वर को बाट जोते रहिएगा. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರೋದು, ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇವರೇ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹೋಗೋ ಆ ಲೋಕ, ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು, ಪರಲೋಕದ ಕುರಿತು ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो यहाँ पर देखिएगा, हम जब भी परमेश्वर की प्रसन्नता में जाते हैं तो हम बार बार क्या करना है, आने वाले उस लोक के विषय में बात करना है. दाऊद भी यहाँ पर आने वाले उस दुनिया के विषय में वो सोच रहा है. ಇಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಉಳ್ಳವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇಶವನ್ನು, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर देखिएगा, जीवितों के लिए जो पृथ्वी मिलने वाला है उस पर यहाँ पर दाऊद ने बात कर रहे 13 पद में कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखो.
ಒಂದಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋವಿರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಲ್ಲ. ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಬಂದು ಬರೀ ಜೀವಂತ ಉಳ್ಳ ಜನ ಇರೋ ಒಂದು ಜಾಗ. तो हम भी एक दिन उस देश में जाने वाले हैं, वहां पर ना आंसू है, ना वहां पर मृत्यु है, वहां पर कोई प्रकार का हमें दर्द भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर हमेशा हम लोग युगानुयुग जीवित रहेंगे. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಕಣ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪರಲೋಕದ ಮೇಲಿದೆ. ದೇವರೇ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜೀವಂತ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. तो हम जब भी परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, ये बोलते हैं कि परमेश्वर, मैं एक दिन उस जगह में आ जाऊंगा जहां पर मैं हमेशा जीवित रहूंगा, क्योंकि आप वहां पर जीवित, परमेश्वर वहां पर रहेंगे, तो इसलिए मेरे हृदय में हमेशा मैं हिम्मत से रहूं करके हम लोग सोचना चाहिए. ಸೊ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾದಿರೋಣ. ಕಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿರೋಣ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ. तो आज से हम लोग ये बाट जोते रहेंगे, हम भरोसा रखेंगे परमेश्वर को कि हम जीवितों के उस लोक में हम जरूर जाएंगे. ಸೊ 4 ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರೋದು, ಭರವಸೆ. ಹೃದಯವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು. तो 4 विषय को देखे. पहला, जो हृदय है जो परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रख रहता है. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾದಿರ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तो दूसरा बात यह है कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही वरदान को परमेश्वर के उस सम्मुख में उपस्थित रहना, क्योंकि परमेश्वर अपने कलीसिया में मुझे रक्षा करते हैं. ಮೂರನೇದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋದು. तो तीसरा बात यह है कि हमेशा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुन लो, और उस प्रार्थना को सुनकर मुझे चला, एक माँ बाप ने किस ढंग से मुझे चलाते हैं, संभालते हैं, उस ढंग से आप मुझे चलाओ करके प्रार्थना करना. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದಿನ ಆ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇರೋದು. तो आने वाले दिनों में आखिरी बात यह है कि आने वाले दिनों में जो जगह को हम पहुंचने वाले हैं, उस जगह जो भविष्य में हम पाने वाले हैं, वो जगह के बारे में आज ही हम लोग सोचें और परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहें और हिम्मत से जीवन बिताएं. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾದಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ತುಂಬಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ದೇವರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರೆ, ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು, ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.